السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، سچویشن خاصی سنگین ہو رہی ہے یا سنگینی کی طرف جا رہی ہے. ہم نے کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو 20 پوائنٹ ایجنڈا تھا یا آفر تھی یا جو بھی معاہدہ ہوا، بات چیت ہوئی، اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی اور 72 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا کہ حماس اس کے اوپر رسپونڈ کرے. آپ نے کل بتایا آفیشیلی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو ابھی تک نہیں آیا آفیشیلی، بٹ کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ریویژنز حماس کو چاہیے. ایسے میں اچانک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ڈیسپریشن میں ایک ٹویٹ ان کے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پہ آتا ہے جس میں وہ بے صبرے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ دھاڑ رہے ہیں، اور انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا ہے سنڈے ایوننگ کا. وقت بھی باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ 6 بجے واشنگٹن ڈی سی کے ٹائم کے مطابق اگر آپ نے جواب نہ دیا تو آل ہیل ول بریک آؤٹ، اور ایسا ہوگا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. مین وائل وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ دیگر ممالک اس پر سائن کر چکے ہیں. حالانکہ قطر کے وزیر اعظم کی طرف سے بھی ریزرویشن شو کی گئی اور پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جو ہم سے ایگری کیا گیا. تو اس دھمکی کی کیا حیثیت ہے پھر؟ دیکھیے، سچویشن بہت اب خطرناک ایریا میں جا رہی ہے. کل کے پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ حماس ٹوٹلی آؤٹ رائٹ اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، نہ ہی ایکسیپٹ کرے گا، اور وہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کرے گا، کچھ آبجیکشنز لگائے گا اور پھر یہ بات کو آگے بڑھائے گا. مگر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اسرائیل نے آلریڈی انڈیکیٹ کر دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی، کہ اس میں اور کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب وہی ہوا. اب اس کو 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے جب سے یہ بات چلی ہے. منڈے سے شروع ہوا ہے، منڈے سے فرائیڈے، تو اب تو کافی عرصہ ہو گیا، اور 72 آورس تو اس وقت تھے، تو اب پھر اور ان کو 72 آورس مل گئے ہیں سنڈے کی جو بات کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس وقت ایک مشکل کا سامنا، وہ بھی پرابلم ہے کہ اگر حماس نہیں کرتا اور یا لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ چیز کے اوپر ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ہم آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کر رہے، نہ ہی آؤٹ رائٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ بٹ وی ریڈی ٹو ٹاک. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پھر ریڈی ٹو ٹاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر ریڈی ٹو ٹاک ہوگا تو پھر تو یہ سارا جو ڈرامہ ہے یہ ملتوی ہو جائے گا، پھر وہ ٹاک شروع ہو جائیں گی، وہ قطر، یہ وہ ایوری تھنگ ول گیٹ انوالوڈ. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حماس کا جو بھی جواب آتا ہے اس کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے. اور میرا یہ خیال ہے حماس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، نہ ریجیکٹ کرے گا. اب دیکھیے آگے جا کے کیا ہوتا ہے. مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ یس اور نو کرو. اب میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ از ان ٹربل. حماس از ناٹ ان ٹربل، ڈونلڈ ٹرمپ از ان ٹربل. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کی کمٹمنٹ کر دی ہے اسرائیل کو، اور کہ اگر انہوں نے نہ مانا تو پھر جائیے آپ جنگ کر دیں، بمبارڈمنٹ پھر سے شروع کر دیں. ٹھیک. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت تیار نہیں ہے کہنے کے لیے، حماس بھی نہیں اور باقی وہ 8 ممالک ہیں، کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سب یہی کہیں گے کہ اس میں کچھ خامیاں ہیں اور ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے. مگر اسرائیل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہی ڈرافٹ ہے جو کل کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تبدیل کر دیا اوریجنل ڈرافٹ، جس کے اوپر انگوٹھا لگوایا تھا انہوں نے یہ 8 ممالک کا. اور آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی کنفرم کر دیا ہے اس بات کو. اور اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ بس جو ہم کہتے ہیں وہی ہو. اور یہ جو ڈرافٹ اس وقت ہے یہ اسرائیلی ڈرافٹ ہے، یہ وہ ڈرافٹ نہیں ہے جو کہ ان کے جس کے اوپر اتفاق ہوا تھا. سو اب ڈونلڈ ٹرمپ تو نے بدل دیا نا. تو ایک تو اس کی کریڈیبلٹی یہ 8 ممالک کے سامنے اور گر گئی کہ آپ نے ہم سے کچھ کہا، ہم نے اتفاق کیا اور اب آپ نے جا کے چینج کر دیا، اور اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم اتفاق کریں پھر سے. اور یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ہی پھر کہا ہے کہ یہ جو ڈرافٹ ہے اس کے اوپر 8 ممالک نے اوکے کر دیا، سائن کر چکے ہیں. حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر نہیں کیا، ہم نے اس کے اوپر نہیں کیا کیونکہ وہ آپ تو سامنے آیا ہی نہیں، ہم تو وہ کیا تھا. تو یہ پہلے دراڑ جو ہے یہ تو آ چکی ہے. اب میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی پرابلم ہے کہ اب وہ کیا کریں گے. اور اسی طریقے کے ساتھ یہ جو 8 ممالک ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہے. آج جو سچویشن ہوئی ہے وہ یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے بات کی اور کہا جی ہم نے تو ڈرافٹ بنا لیا تھا اور اپنا کامنٹ کر دیا تھا. اسحاق ڈار صاحب کا ایگزیکٹلی کیا کہنا تھا، سنتے ہیں.
जुमे को रात को जब मैं वहां से निकल रहा था तो ये फाइनल जो ड्राफ्ट बना 8 मुल्कों की तरफ जो ड्राफ्ट बना, फैसला हुआ कि जी अब इसको दूसरी तरफ एज पर अंडरस्टैंडिंग हम भेज दें कि जी हमारा ये ड्राफ्ट है एज ए काउंटर ड्राफ्ट टू यू। अगले दिन क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे का सफर था तो मुझे कंफर्म कर दिया गया कि अमेरिकन साइड को ड्राफ्ट मिल गया है। ये सैटरडे का दिन, यही एक रास्ता था कि जहां यूनाइटेड नेशन फेल हो गया, जहां सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गई, जहां अरब ममालिक खुद फेल हो गए जॉइंटली, जहां ओआईसी फेल हो गई जो इस्लामी तंजीम 57 मुल्क की है, सेकंड लार्जेस्ट मल्टीलैटरल फोरम, तो फिर क्या रास्ता था। तो अगर आप इसहाक डार साहब का बयान सुने तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये मुश्किल, इनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि ट्रंप ने जाके कुछ और कर दिया है। उसने इसराइल का ड्राफ्ट ले लिया, इनका ड्राफ्ट नहीं लिया। अब इनमें प्रॉब्लम ये बनी, अब ये क्या करें? ट्रंप के साथ टक्कर तो ले नहीं सकते, तो इन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपना जो अब मौक़िफ़ है वो ज़रा लिख दें कहीं। बेसिकली ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कुछ और कर लें, ये नहीं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, तो अब ये कि हम लगा देते हैं अपना मौक़िफ़, जो कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी बात कर ली, मगर उसकी अब कोई अहमियत नहीं होगी। ये सिर्फ अपने आप को टू सेव देयर स्किन, उसने जो काम करवाना था करवा लिया, इन्होंने अपने ड्राफ्ट दे दिया, उसने जाओ ये इजराइल का ड्राफ्ट चलेगा। अच्छा। तो अब ये क्या करेंगे बेचारे? आई फील सॉरी बिकॉज दे हैव नो चॉइस। बट वज़ीर आज़म ने जिस तरह से ट्वीट करके अप्रिशिएट कर दिया, इस तरह से ट्वीट करके ये भी तो कह सकते हैं कि ये हमारा ड्राफ्ट नहीं है और हम अग्री नहीं करते। नहीं, तो उन्होंने वो कह दिया ना अपने स्टेटमेंट में कि हमने इस ड्राफ्ट, ये हमारा ड्राफ्ट नहीं है, मगर आप कैरी ऑन करें, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम डिसएग्री करते हैं, मगर देखा जाएगा। इन्होंने गोल करने की बात की है, अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए इन्होंने थोड़ा सा अब एक बयान बना दिया है कि ये वो नहीं है, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर तो बड़ी तनकीद हो रही है ना, तो इसको कैसे मलकियत लेंगे ये 8 के 8? नहीं ओन कर सकते, ये नहीं ओन कर सकते, तो इसलिए अपने लिए गुंजाइश छोड़ी है। हम कह दें कि जी मसला है इसमें, ये है वो है वो है, तो मगर जो अगला जो इशू है कि अब जो ट्रंप ने, तो इधर तो क्लियर हो गई कि इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है ट्रंप के आगे। उसने इजराइल का ड्राफ्ट लिया, इनके ड्राफ्ट की छुट्टी करा दी जी। कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इनका जो ड्राफ्ट था उसके ऊपर इजराइल ने और जैरेड कुश्नर ने बैठ के ठीक ठूक करके उसको ये दे दिया। ये तो अब अंगूठा वाले लग गए हैं सारे, और ये कर भी कुछ नहीं सकते, ट्रंप को नाराज़ नहीं कर सकते। सो इसीलिए इन्होंने ये जी हमने अपनी वेबसाइट पे लगा दिए। सो मैं समझता हूँ ये पहली जो क्राइसिस आई है इधर आई है, एंड दे आर ऑल इन ट्रबल, ये मैं आपको बता दूँ। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड ट्रेड वेरी केयरफुली ओवर हियर, नंबर 1। नंबर 2, अब ट्रंप क्या करेगा? अब अगर ट्रंप जो मैंने जहाँ से बात शुरू की आज, अब अगर वही होता है जो मैं कह रहा हूँ कि हमास जो है वो कहेगा कि हम रिजेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, हमारे कुछ तहफ़्ज़ात हैं, इसके ऊपर बात करें हमारे साथ, तो क्या वो रास्ता ट्रंप करेगा या ट्रंप कहेगा रिजेक्टेड और इसराइल को कहेगा शुरू कर दो बमबारी? तो मैं समझता हूँ कि वी आर हेडेड इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि मैंने कहा था कि इसराइल ने अनाउंस कर दिया है कि ये पॉइंट्स मेक कर रहे हैं ना साथ कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन, तो फला उसने कह दिया ये है ही नहीं जी। उसने अपने ऑडियंस को हिब्रू के अंदर जो कल लेक्चर दिया है उसमें यही कहा है, और उसमें जो सारी दुनिया के अंदर जो तबसरे हो रहे हैं कि इसके अंदर ये इजराइल का ड्राफ्ट है, ये किसी और का नहीं है, तो इसलिए इसको नोबडी इज एक्सेप्टिंग इट। सो मेरा ख्याल है कि ये ड्राफ्ट चलेगा नहीं, और एंड मुमकिन है कि ये अगले राउंड में इसराइल विल स्टार्ट बॉम्बिंग अगेन। दिस इज़ व्हाट आई फेयर। और मैंने कल भी कहा था कि इसराइल ने ईरान के ऊपर भी उसको भी टारगेट किए हुए है, तो ये मुमकिन है कि एक राउंड और ऑफ बॉम्बिंग होगी, उसके बाद फिर ये मामला जो है इसको फिर उठाएंगे। उनका ये ख्याल है कि हमास कमज़ोर है इस वक्त, इसको ख़त्म करना है। और कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि कभी भी हमास अग्री नहीं करेगा हथियार गिराने के, ये हमेशा आखिरी स्टेज होती है, पहली स्टेज ये नहीं होती। तो ये तो पहली स्टेज में चाहते हैं, ये होगा नहीं। उसकी वजह ये है कि ये उनको ट्रस्ट नहीं करते, वो इनको ट्रस्ट नहीं करते। आज वो हथियार गिरा देता है जी, और चले जाते हैं सारे बाहर छोड़ के, तो इसराइल कहता है ठीक है अब हमने ले लिया, सब कुछ ख़त्म हुई बात, अब हमारा मकसद, तो क्या कर लेंगे? फिर तो लड़ भी नहीं सकते। तो ये तो देल भी है द मर्सी ऑफ इसराइल कम्प्लीटली, तो दे नेवर एग्री टू दिस। मगर उनके पीछे ईरान खड़ा है, उनके पीछे और कोई मुस्लिम ममालिक नहीं खड़ा, उनके पीछे ईरान खड़ा है। ईरान को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। सो आई थिंक मुझे जो लग रहा है, मुझे ख़तरा मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान खड़ा कहाँ होगा। मैं आपको बता दूं कि बाकी किसी मुस्लिम मुल्क में जो पब्लिक ओपिनियन है वो अभी बाहर सड़कों पे नहीं आया।
اگینسٹ their regimes. وہ ساری monarchies ہیں, وہاں توقع بھی نہیں ہے. ہماری ہاں سچویشن از ڈفرینٹ. آور گورنمنٹ شوڈ بی ویری کیئرفل. اس وقت ساری دنیا میں ایرپشنز ہو رہے ہیں پرو پیلسٹائن, مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آپشنز کیا ہیں. اس وقت ان کو تھریٹ ہے فرام انڈیا, تھریٹ ہے فرام افغانستان, اور اگر امریکہ ان کا ساتھ, پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا اس مشکل وقت میں, تو then we are in even more bigger trouble. So we are in a very serious ٹرکی سچویشن. ایک طرف امریکہ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, چائنا کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, انڈیا کو آنے نہیں دینا قریب, ادھر مسلم ممالک کے ساتھ اکٹھا ایجنڈا بنانا ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو ڈیزرٹ کر گئے. اٹس اے ویری ٹرکی گیم, اینڈ آئی تھنک اس کے اندر زیادہ سوچ بچار ہونی چاہیے. اور یہ جو فیاسکو ہوا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ جو شمع جنیجو کا جو فیاسکو ہوا ہے, اس سے ایسے لگتا ہے کہ دے آر گورنمنٹ از ناٹ ہینڈز آن. ان کا ابھی بھی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اٹس لٹل کہ ہاں ہو جائے گا, کر لیں گے. اب یہ پتہ چلا ہے شمع جنیجو کی بات کہ جی وہ تو پرائم منسٹر صاحب کے لسٹ میں تھی, فارن آفس کی لسٹ میں تھی نہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں اسحاق صاحب, سن تو لیں ذرا کیسے کیا ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے ہیں. جو ڈیلیگیشن جاتا ہے یو این جی میں, آفیشیل ڈیلیگیشن, اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس ایشو کرتا ہے. وہ لیٹر میں نے سائن کیا ہے, اس میں یہ نام نہیں تھا یہ جو فرما رہے ہیں. ایک ہوتا ہے پی ایم انٹوراج, اس میں ان کے ویلے بھی ہیں, ان کے ملازمین بھی ہیں, ان کے اسپیچ رائٹرز بھی ہیں, اس میں ان کا نام تھا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیٹر آف کریڈنس میں اس خاتون کا نام نہیں تھا. مطلب یہ کہ مجھے نہیں پتا, پرائم منسٹر کی انٹوراج ہے, وہ پرائم منسٹر کو پوچھے کہ وہ ان کے ساتھ جو گئے ہیں وہ اس کی لسٹ وہی کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ چلو انہوں پوچھو, میں نہ پوچھو, میں تو اوکے نہیں کیتا. اچھا اب بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بیچارے کیا کریں گے. پرائم منسٹر کی انٹوراج جو ہے نا, وہ ساری کی ساری یو این نہیں جاتی. اچھا یہ کہنا کہ وہ تو ان کی لسٹ میں ہے, پرائم منسٹر کی لسٹ میں ہے انٹوراج کی, جو یو این کی لسٹ ہے وہ میں نے بنائی تھی. تو پھر اگر آپ کی یو این کی لسٹ تھی تو اس میں یہ صاحبہ کہاں سے اٹھ کے آ گئی اس لسٹ میں؟ تو بالکل آپ کی بات پہ ہی تکیہ کر لینا چاہیے. وہ ہم سوچتے تھے گین سلیم اللہ سے کلیم اللہ, وہ ہوا کہ ڈیفینس منسٹری سے ادھر فارن منسٹری سے پرائم منسٹری, اینڈ دین پیچھے گئے. یہ اپنی طرف سے اسمارٹ ہو رہے تھے, بس اس سے زیادہ آپ میرے سے مت پوچھیں. اچھا تو اگر اتنا اعتراض آیا تھا تو اس کو اسمارٹلی کیسے ہینڈل کیا جا سکتا تھا, کیا رسپانس دینا چاہیے تھا, ون لائنر؟ They should have said yes, ہم نے we have asked for credentials of her, we think she is a useful asset. کہتے مان جاتے ہیں نا کہ ہمارے اساتذہ. اچھا نہیں مانے نا, ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں. فارن آفس, کین یو امیجن کہ فارن آفس نے بیان دے دیا ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جی یار یہ کیسے آپ کا ایمبیسڈر, اس کے وہاں ڈیفینس اٹیچی ہے, انہوں نے یہ ساری جو یو این میں جانا تھا وہی بناتے ہیں نا فائنل لسٹ. وہ بیسکلی فارن آفس بھیجتا ہے, اس کے اندر ایڈ سبٹریکٹ ہوتا ہے, مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ سیدھی سی بات کرتے, کیوں اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے. اور اب وہ خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو سارے گالیاں دے رہے ہیں, اور ان کسی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کر رہے, ساتھ لے کے گئے ہیں لیکن اون نہیں کر رہے. تو یہ بالکل دس شوز کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اٹس ناٹ, کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ان سے غلطی ہو گئی ہے یار, سیدھی سی بات. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خاتون کے بیک گراؤنڈ میں وہ کیا ان کا پوزیشن رہی ہے ویزاوی اسرائیل اینڈ سو آن. یا سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے, اس حوالے سے کوئی ایس او پیز بھی نہیں جاری کیے گئے کہ آپ ایسے ٹویٹس نہ کریں جو بعد میں آپ کو ڈیلیٹ کرنا. آئی ایم سوری, ویری ایمیچورش. سو another thing جو اسحاق ڈار صاحب نے مینشن کی, ہم اس شو میں اکثر بات کرتے آئے ہیں گریٹر اسرائیل کے معاملے پہ بھی اور ابراہم اکارڈس کے معاملے پہ بھی ڈسکس کرتے آئے ہیں, اور جب یہ پیکٹ ہوا تو آپ نے کنیکٹ بھی کیا ڈاٹس کو کہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے. اب اس میں یہ ایشو آ گیا اسرائیل اینڈ حماس والا. ہمارے وزیر اعظم یو این جی اے اجلاس میں شرکت کے بعد لندن گئے, لندن سے وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں, اور پارلیمنٹ کو وہ بتائیں گے پاک سعودی دفاعی معاہدے کے حوالے سے. آپ نے اس پہ بھی پریڈکٹ کیا تھا کہ کتنی ڈیٹیلز آ سکتی ہیں. مین وائل اسحاق ڈار صاحب, ڈیٹیل نہیں ملنی. جی آپ نے پریڈکٹ کیا تھا. اب اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بتائیں گے تفصیلات اس معاملے کی. سو another thing جو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے بعد کئی عرب اور دیگر مسلم ممالک بھی دفاعی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں, جس کے بعد یہ ایک نیا نیٹو طرز کا اتحاد بن جائے گا. اس پہ بھی آپ اظہار خیال کر چکے ہیں, لیکن اسحاق ڈار صاحب کے سیادے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نیٹو کچھ اور چیز ہے, یہ کچھ اور چیز ہے. سو اس لیے میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا. یہ ہوگا نہیں, یہ نیٹو شیٹو کوئی نہیں بننا, اور پاکستان کو
بڑے کیئرفلی چلنا پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ کین ڈمپ یو ٹوڈے, آج وہ تعریفیں کر رہا ہے آپ کی, کل آپ کو ڈمپ, ان کو پتہ ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن فار پاکستان. بڑی میچورٹی کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ میں نہ ہی کہوں تو بہتر ہے. چلیں اس سے زیادہ ہم بات بھی نہیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ سنڈے تک جو دیا گیا وقت حماس کو کیا جواب آتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے مشرق وسطیٰ میں. another thing which is ویری انٹرسٹنگ, افغانستان کے بہاف پہ کافی عرصے سے وہاں درون خانہ تو اختلافات کی خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, پک رہا ہے, لیکن اس کو دبانے کی کوشش ملا ہیبت اللہ کی جانب سے کامیابی سے اب تک کی گئی, اور وہاں پر جو بھی پابندیاں لگ رہی ہیں اس کے اوپر ہم نہیں دیکھ رہے کہ عالمی برادری کوئی ایکشن لے رہی ہے. البتہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بیکنگ ہے عالمی برادری کی کو کے سلسلے میں, رپورٹس چھپ رہی ہیں. سیٹ صاحب, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان میں آپ یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انٹرنل پاور اسٹرگل شروع ہو گئی ہے بٹوین دی حقانی گروپ اینڈ دی کندہار گروپ. جی سو اب اور اس کے اوپر پھر ڈینائلز آنے شروع ہو گئے. ہم نے کچھ ڈاٹس کو جوائن بھی کیا تھا, کون کدھر چلا گیا, کس کے خلاف اریسٹ وارنٹس نکل آئے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. حقانی بھی غائب ہو گیا تھا, پھر آ گیا, اینڈ سو آن. تو میں سمجھتا ہوں اب وہ بات آگے بڑھ گئی ہے. اب کانفلکٹ ہونی ہے اور اس میں دیکھنا یہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے. دیکھیے, حقانی جو ہے اس کا تعلق غلزئی ٹرائب کے ساتھ ہے. ہبت اللہ از فرام دا درانیز. یہ تاریخ, یہ لڑائی جھگڑے ان کے آپس میں چلتے آ رہے ہیں. درانیز جو ہمیشہ رہے ہیں بڑی اسٹرانگ ہارڈ لائنرز, غلزئی بڑے پریکٹیکل قسم کے لوگ ہیں. اچھا, اب سچویشن یہ ہے کہ جو ساری جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ویسٹ کے ساتھ آن ویریس ایشوز, وہ جو غلزئی فیکشن ہے ود ان دا طالبان وہ کر رہے ہیں. وہ فارن منسٹر ان کا کرے یا ان کا ڈیفنس منسٹر کرے, دے آر آل فرام دا غلزئی سیکشن. اور ہبت اللہ صاحب جو ہیں ہی از اے ہارڈ لائنر. وہ تو کسی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی ایز وی اسپیک ایک فارن منسٹر جو ہیں ان کے متقی صاحب وہ پہنچ گئے دلی یا جا رہے ہیں, اور یعقوب صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ چائنا جا رہے ہیں. تو کیا کرنے گئے ہیں یہ؟ آپ کا کیا خیال ہے, کیا کرنے گئے ہیں؟ اب سچویشن یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ جب پہلا سائن آیا نا اس کا کہ یہ پاور سٹرگل شروع ہو گئی ہے, پاور سٹرگل میں انٹرنیٹ بین کر دیا ہبت اللہ نے, کر دیا نا جی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وہ کیبل کی کوئی مرمت کا کام تھا, آپٹک فائبر. مگر بات یہ ہے کہ ان کو ڈر اسی چیز کا ہے کہ اس کے ذریعے جو کنسپریسی بن رہی ہے وہ اس کو استعمال نہ کیا جائے. ادروائز تو بڑا مشکل ہے نا ملنا, یہ کرنا. انٹرنیٹ کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے آپ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, آپ سارا کنسپریسی بنا سکتے ہیں. تو اس نے اس لیے بند کیا, اور کوئی ریزن نہیں ہے. ریزن یہ دیا ہے فحاشی, نہ دیٹ از جسٹ این ایکسکیوز از ٹو کٹ کمیونیکیشنس, تاکہ یہ جو کنسپریٹرز ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ کر رہے ہیں یا کریں گے, ان کو روکا جائے اور ان کو فیسیلیٹیٹ نہ ہو. سو دیٹ از دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. اب یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلزئی سیکشن ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ویسٹرن پاس بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ پریکٹیکل قسم کے لوگ ہیں, وہ ماڈریٹس ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی ریکگنیشن ہو, فارن ایڈ آئے, ڈیلز ہوں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور جو ہبت اللہ صاحب ہے وہ سمجھتے ہیں نہیں, بالکل کچھ نہیں کرنا, ہاتھ نہیں لگانا فارنرس کو, وہ نہیں کرنا. ہی از پارٹ آف دی اولڈ ملا عمر گروپ. سو اب انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں وہاں سچویشن سول وار کی طرف بڑھ رہی ہے. کسی سٹیج پہ بھی اسیسینیشنز ہو سکتے ہیں اور وار اور آؤٹ بریک ہو سکتی ہے, ہاسٹیلیٹیز. فورن پاور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ امریکہ, چائنا نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ہبت اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. سو دا لائکلیہڈ از کہ دے مے بی این انٹرنل پاور اسٹرگل جس میں ہبت اللہ کی چھٹی ہو جائے, ریجیم چینج جیسے کہتے ہیں. آئی تھنک دس از اے ڈسٹنکٹ پاسبلٹی. اگر وہ ہوا تو پھر افغانستان جو ہے اس کی ریکگنیشن کی بات بھی آ سکتی ہے, اور باقی چیزیں جو ہیں جس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی یہ جو انڈیا گئے ہیں نا,
जा रहे हैं, ये भी इसीलिए, ये भी जो देख रहे हैं कि हमें सपोर्ट कहाँ से मिलेगी अगर हमने कुछ किया तो जी। और वो जो चाइना जा रहे हैं, भी चाइना की ओपिनियन लेने गए हैं और बताने गए हैं कि यहाँ ये मसले जाएंगे, हाँ अभी जाना है। तो आई थिंक पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ दिस एंड पाकिस्तान भी चाहता है कि ऐसी रेजीम आए जो कि TTP को फ़र्क करे, बिकॉज हमारे तो प्रॉब्लम वही है ना, अमेरिका के प्रॉब्लम्स है, IS and Daesh, and so Pakistan and America have the same problems in Afghanistan, and तो भारत तो ऑन बोर्ड नहीं होगा ना इन प्रॉब्लम्स में? नहीं, वो मगर भारत को न्यूट्रलाइज तो करना होगा ना, मगर भारत जाएगा कहाँ जाएगा कहीं नहीं जा सकता। सिचुएशन में? अफगानिस्तान के साथ जाएगा, अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करने की तरफ जाएगा? नहीं, भारत सिर्फ इतना कोशिश करेगा कि उनकी थोड़ी सी गुंजाइश तालिबान के साथ रहे। तालिबान भी ये चाहेंगे कि भारत भी साथ चले हमारे, ताकि पाकिस्तान की जो लेवरेज है वो कम हो। अगर भारत ऑन बोर्ड है और चाइना ऑन बोर्ड है, जो भी वो चाहते हैं, तो पाकिस्तान की लेवरेज थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए वो सबके साथ बात करना चाहेंगे। मगर ये लोग जो जा रहे हैं ना, दे आर ऑल फ्रॉम द गिलज़ाई, एंड सो मुझे लग रहा है कि अब वी आर इन फॉर a power struggle and you will see things happening in Afghanistan as well. बहरहाल इस सिलसिले में पाबंदियां थी कि ये ऑफिशियल्स मूव नहीं कर सकते थे, ट्रैवल नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वेवर ले लिया है मुल्ला मुत्तकी साहब ने, और वो इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, और ये वेवर भी 26 अक्टूबर तक है। ये भी वेवर किसने दिया? बताओ ना, वेवर सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। अब आप समझे हैं एक बहुत भारी ग्रुप बन गया है विद इंटरनेशनल सपोर्ट, और जो मुल्ला अब्दुल्ला हैं जी, वो आइसोलेट होकर रह जाएंगे, और इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि गेम अफगानिस्तान में किस तरफ जा सकती है। मुमकिन तौर पर वापस शो में साथ देने का शुक्रिया। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक पॉइंट उसमें से मिस हो गया। सऊदीया पाक माहिदा जो हुआ है, वज़ीर आज़म ने उसकी तफसीलात तो पार्लियामेंट को बतानी है या नहीं बतानी, जब वो आएंगे पार्लियामेंट तो पता चलेगा, लेकिन वज़ीर आज़म दोबारा जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। आपके ख्याल में ये दौरा किस मकसद के लिए होगा? अच्छा किया, दोनों सवाल पूछ लिया आपने। मैंने पहले कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर गोल बात करेंगे, कोई डिटेल नहीं देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता कहेंगे कि जी हम इन कैमरा ब्रीफिंग करेंगे। ये शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह दें कि मोटी बात कर दें, और अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो ये कहें हम इन कैमरा कोई ब्रीफिंग कर देंगे। फिर वो देखा जाएगा इन कैमरा किस किस्म की ब्रीफिंग होती है, कहाँ होती है और क्या होती है। या ये कह सकते हैं कि ये डिफेंस पैक्ट्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल कमेटीज़ के अंदर डिस्कस होते हैं, जनरली नहीं होते, और हम ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है ऑफ द कैबिनेट, वहाँ हम ये बात करेंगे, इस किस्म की बात करके ये टाल देंगे। ये दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ इन दिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि पता ना चले इसके अंदर है क्या। दैट इज़ द एसेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि क्या हमने कमिट किया और क्या मांगा उन्होंने, अदरवाइज इस एग्रीमेंट की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। हाँ, तो पहली बात। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब क्या करने जाएंगे, यही जो हमने डिस्कस किया है ना, जो कि अब जिन्होंने कहते हैं पसूड़ी पै गई, उधर भी पसूड़ी पै गई, इन्होंने भी पसूड़ी पै गई कि असी तो कुछ और करके आए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने और इसराइल ने कुछ और कर दिया, अब क्या करना है। तो मैंने आपको बताया, इन्होंने अभी तो ये जी हम वो बयान कर दिया ये, मगर अब आगे भी तो जो आपने मेरे से डिस्कस की हैं चीज़ें, कि अगर ये हमास नहीं करता और ये शुरू कर देते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक, तो ये तय अब जाके, बिकॉज उस वक्त तो टाइम नहीं मिला ना, ओके कर के आ गए हैं, अब जाके ये क्राइसिस सिचुएशन की तरफ जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे विल डिस्कस, एंड ये मामला जल्दी सेटल नहीं होगा। दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन पाकिस्तान की होगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, तो ये अब आना जाना रहेगा, डिस्कशंस रहेंगी इनकी एट एवरी स्टेज। अब ऐसे शहबाज शरीफ साहब और डार साहब जो है ना, वो आधा वक्त तो सऊदी अरेबिया और कतर में होंगे और आधा वक्त पाकिस्तान में होंगे। इतनी ये सिचुएशन ट्रिकी है। एक और ट्रिकी सिचुएशन जिसने आलमी तवज्जो हासिल की और हेडलाइंस बनी, स्पेशली भारत में खासी डिस्कस हुई, वो आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन थी, जहाँ डेडली क्लैशेस भी हुए और सूरत हाल खासी ख़राब रही कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कमेटी बना के वहाँ भेजनी पड़ी। मसले की जड़ क्या है? यार, मसले की जड़ तो लोकल इश्यूज़ हैं। वो कहते हैं कि हमें जो हमारा हक़ है वो नहीं मिल रहा, जिसके अंदर महंगाई और गैस और पेट्रोल हैं और सब्सिडीज़, ये सारी चीज़ें। और अब वहाँ 4.5 मिलियन की पॉपुलेशन है, और उसमें से आधी पॉपुलेशन तो बाहर चली गई,
कोई 2.5 मिलियन रह गए हैं, उसमें से ये लोग 25,000 बंदे इकट्ठे कर लेते हैं. दैट्स वेरी सब्सटेंशियल, इट्स वेरी थ्रेटनिंग. जी. और वहाँ भी यूथ फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा ख्याल है कि ये सारी 90% उनकी बातें मान जाएंगे, जो कि जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होगी. जो सब्सिडीज़ देनी है, जो करना है, ये जल्दी मान जाएंगे. जी. अभी एक कमेटी भी बना दी गई है और मेरा ख्याल है जल्दी इसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे. जी. और हो भी जाएगा. मगर ये एक नई डेवलपमेंट हुई है और मैं समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी इशू. सो आई थिंक गवर्नमेंट शुड एक्ट वेरी फास्ट एंड इसको डिफ्यूज़ करे इस सिचुएशन को. मैं समझता हूँ कि अगेन बैड एडवाइस, बैड मैनेजमेंट. अच्छा, इशू क्या है? मसला ये है कि जो आपकी टॉप लीडरशिप है वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं. वो कभी अमेरिका पहुंची हुई है, कभी यूके पहुंची हुई है, कभी सऊदी अरेबिया पहुंची हुई है. तो यहाँ कौन था जो कि इस किस्म के फैसले करता? तो इसलिए कंसल्टेशन का भी टाइम नहीं मिला. तो अब राना सनाउल्लाह साहब को बीच में डाला है और वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और मेरा ख्याल है वो काम मसला हल कर लेंगे. मगर इनके जो 90% डिमांड्स हैं वो जेन्युइन है. और वो 12 नशिस्तों वाला मामला क्या है? वो देखें ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, मगर उसके लिए थोड़ी सी अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी. देखिए, अब इंटरनेट की वजह से सारी दुनिया जाग उठी है. सबको अपने हक़ायक़ और हुकूक़ का एहसास है और मांगते हैं लोग. और अब इंटरनेट की वजह से सब चीज़ें नज़र आती हैं. तो आई थिंक यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी ये हुआ. मैं सिर्फ ये कहूँगा, गवर्नमेंट वाला सुन रहा है, ख्याल रखें. इस मुल्क के अंदर बहुत से, वो कहते हैं कि बीमारी जब होती है तो फोड़े निकलने शुरू हो जाते हैं. तो आप जब तक बीमारी को टैकल नहीं करेंगे तो इस किस्म के फोड़े निकलते रहेंगे. ख्याल रखें आप. यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी डेंजरस फेज. और इसके इंडिकेटर्स भी सारे बता दिए और इसमें क्या क्या फैक्टर्स कार फरमा हो सकते हैं. और जब कहा जा रहा है हुकूमती शख्सियात जो मुज़ाकरात कर रही हैं कि मुतालबात सारे अवामी मुफाद में है, तो फिर उनको कबूल करने में इतनी देर क्यों लगाई है, उन पर बात करने में इतनी देर क्यों लगाई? वही मामला है मैनेजमेंट का और तवज्जो देने का. तो ऐसे मामलात की तरफ जल्द तवज्जो दें, इससे पहले कि मर्ज़ जो है वो इलाज की हदूद से बाहर हो जाए. वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू द शो. सिर्फ साहब, कल नाखुशगवार सूरत हाल इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पेश आई जब पुलिस के दर्जन पुलिस एहलकार इस्लामाबाद प्रेस क्लब में घुस गए और वहाँ जाके सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से सहाफ़ती तंजीमें मुल्क भर में एहतजाज कर रही हैं. ये मामला थोड़ा सा वियर्ड भी हुआ कि फ़ौरन ही तलाल चौधरी साहब ने भी माफ़ी मांग ली और उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब ने मुझे भेजा है और इस मामले की पूरी इंक्वायरी करवाई जाएगी. ये इस तरह से किया क्यों इस्लामाबाद पुलिस ने? किसी को समझ नहीं आ सकी. कभी भी इस्लामाबाद पुलिस ऐसा काम नहीं करती विदाउट ऑर्डर. ये मैं आपको बता दूं, उनको ऑर्डर हुआ कि पिटाई करो नदी. यू नो दिस गवर्नमेंट, इसकी कोई सिंपैथी नहीं है मीडिया के साथ. इन्होंने मीडिया को दबा के रखा हुआ है और जब मीडिया थोड़ा बहुत हिलने की कोशिश करता है तो पिटाई कर देते हैं इनको. और ये कोई नई चीज़ नहीं है. ये जब से ये आए हैं मॉडस ऑपरेंडी जिसे कहते हैं ना कि पिटाई करो. सो यू नो आई थिंक डिसीजन मेकिंग जहाँ हो रही है वो तवज्जो नहीं दी जा रही ऑन द सेंसिटिविटीज़ ऑफ सम ऑफ दीज इश्यूज़. और पुलिस को डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस दी कि पिटाई करो और अंदर जाना पड़े तो अंदर जाके पिटाई करो. नाउ अब किसके अंडर है पुलिस? ठीक. और अगर मोहसिन नकवी साहब ने तलाल को भेजा है तो दैट मीन्स के इंटीरियर से आया होगा ऑर्डर कि पिटाई करो. तो अब इसके बाद मैं क्या आपको बताऊँ. यहाँ तो यही हाल है, एक दफ़े ऑर्डर करते हैं पिटाई करो, उसके बाद जाके कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हम इंक्वायरी करेंगे. तो यहाँ तो एटीट्यूड ही है, उठा के ले जाओ, पिटाई करो, ये करो, वो करो. मैं एक बात आपको कहूँ, इस वक्त जब ये सारा कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, यहाँ लीडरशिप है ही नहीं. डिसीजन मेकिंग लीडरशिप इज़ आउट ऑफ द कंट्री. वो और बड़े बड़े इश्यूज़ को लेके बैठे हुए हैं, अपनी अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ट्रंप, पैलेस्टाइन, तो वाशिंगटन, जो उठता उठ के वाशिंगटन पहुंच जाता है. और मोहसिन नकवी साहब भी उस मौके पर ज़ाहिर है एशिया कप डील कर रहे थे. तो मतलब है हु इज पेइंग अटेंशन टू दिस इशू. ये आज़ाद कश्मीर का इशू इतना ख़राब नहीं होना था अगर यहाँ लीडरशिप होती जो उस वक्त फैसला करती क्या करना है क्या नहीं करना. क्योंकि लीडरशिप नहीं थी तो सेकंड रैंकिंग पे हुआ. बड़ी लीडरशिप ने कहा जी कर लो सॉर्ट आउट कर लो, उनसे हुआ नहीं. ये भी यही हुआ है प्रेस काला कि इन्होंने किसी ने ऑर्डर कर दिया पिटाई कर दिया, यार सीधा टंगा तोड़ दिया उन्होंने. पुलिस को तो मौका चाहिए, वो तो फिर तो उनके लिए दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. अब कोई इंक्वायरी शायरी कोई नहीं होनी. वही हुआ माफ़ी आके मांगना.
लेकिन वो भी गैर मशरूत माफ़ी मांगी ना तलाल चौधरी साहब ने, ज़ाहिर कहा है। कि जिम्मेदारान का तयन करेंगे, तो जिम्मेदारान कौन है? यू नो वी शुड स्टैंड विद आवर मीडिया पीपल। ये बड़ी ज्यादती है टू इन्वेड द प्रेस क्लब और तशद्दुद करना, और फिर जाके वहाँ तोड़फोड़ करनी और मारना, लोगों को पीटना, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, कम्प्लीटली। फिर कहते हैं कि मीडिया हमारे खिलाफ क्यों है। आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो मीडिया को जब मौका मिलेगा ना तो वो चाकू को घोप देंगे दोनों। हाँ, नहीं बख्शेंगे फिर। आप किसी मीडिया वाले के साथ उसको इंसल्ट कर देना या उसके साथ ज्यादती करें तो वो फिर मौका ढूंढता कि मौका मिलेगा तो मैं कोप देंगा। तो फिर ये रोते हैं कि इनको मीडिया हैंडलिंग ही नहीं करनी आती। उसकी वजह ये है दे डोंट बिलीव इन नेगोशिएशन, इन डायलॉग। व्हाट दे बिलीव इन इज पिटाई करो। तो दिस इज अ न्यू पॉलिटिकल रिएक्शन। फिर इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो जाती है, फिर आपको वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है और सिवाय आपके पास शर्मिंदगी के कुछ नहीं बचता। अदाओं पर गौर करने की ज़रूरत है इस तरह के मामलात के बिगड़ने के बाद। आपके जहन में कोई सवाल नंबर है आपके, तक के लिए इजाज़त है।